صحیح بخاری والیوم 1 بک 2 نمبر 7۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ اور پانچواں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 8۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ ٹہنیاں ہیں، اور شرم جس میں کہ بہت سارے کانسیپٹس کو اکٹھا کر کے دیکھنا ہوگا، جن میں خود کی عزت، شائستگی، شگفتگی وغیرہ ہیں، ایمان کی اہم ٹہنی ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 9۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 10۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور طاقت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 11۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا اور جانکار اور انجان ہر ایک کو سلام کرنا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 12۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 13۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 14۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 15۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے۔ تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 16۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے کینہ، جلن رکھنا ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 17۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جانے انجانے کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کو کر بیٹھے پھر اللہ نے دنیا میں اس کے گناہوں کو چھپایا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کرے یا سزا دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 18۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ آئے گا جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور فتنوں سے راہ فرار کو اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 19۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जब सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम को हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वह आसानी से कर सकते थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारा हाल आप जैसा नहीं है। अल्लाह ने तो आपकी अगली और पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाया है। यह सुनकर आप नाराज हुए और नाराजगी आपके चेहरे पर जाहिर हुई। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार और अल्लाह को जानने वाला हूं। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 20। अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके पास ये 3 खसूसियात हैं वह ईमान की मिठास को पालेगा। पहली, वह जिसे अल्लाह और उसके रसूल हर शय से ज्यादा अजीज हो जाए। दूसरी, कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करे और ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर हो। तीसरी, जो एक बार अल्लाह की रहमत से कुफ्र से निकलने के बाद कुफ्र से नफरत करे, जैसे वह आग में फेंके जाने से नफरत करता है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 21। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत और जहन्नम वाले जहन्नम में भेजे जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ, और ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जो जलकर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें पानी या नहर हयात में डाला जाएगा। बयां करदा को शक है कि रसूल अल्लाह ने कौन सा लफ्ज बोला। वह सिरे से ऐसे उगेंगे जैसे दाना नहर के किनारे उगता है। क्या आप नहीं देखते कि वह कैसे जर्द जर्द और लिपटा हुआ टेढ़ा निकलता है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 22। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार सो रहा था कि ख्वाब की हालत में लोगों को देखा। वह मेरे सामने लाए गए और वह कुर्ते पहने हुए थे। कुछ के कुर्ते सीनों तक थे और कुछ लोगों के इससे भी कम। और उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को मेरे सामने इस हालत में लाया गया। वह जो कुर्ता पहने हुए थे वह जमीन पर घसीट रहा था। सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस ख्वाब की क्या ताबीर करते हैं? आपने फरमाया, दीन। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 23। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुजरे, जबकि वह अपने भाई को समझा रहा था कि तू इतनी शर्म क्यों करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 24। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से हुक्म मिला है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं यहाँ तक कि वह इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पूरे आदाब से नमाज अदा करें और ज़कात दें। जब वह यह करने लगे तो उन्होंने अपने जान और माल को मुझसे बचा लिया, सिवाय इस्लाम के हक के, और उनका हिसाब अल्लाह के हवाले है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 25। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अच्छा है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सवाल किया गया, उसके बाद कौन सा अच्छा है? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वह हज जो कबूल हो, जो दिखावे और गुनाहों से पाक हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों के अमल पर हो। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 26। साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को ज़कात तकसीम की और आपने एक आदमी को छोड़ दिया, यानी उसे कुछ ना दिया। हालांकि यह तमाम लोगों में से मुझे सबसे ज्यादा काबिल लगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने फला आदमी को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन समझता हूँ। आपने फरमाया, या मुसलमान। मैं थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसके बारे में जो जानता था उसने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैंने दोबारा अर्ज किया कि आपने फला आदमी को क्यों नजरअंदाज कर दिया? अल्लाह की कसम, मैं तो इसे मोमिन ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया, या मुसलमान। फिर मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसके बारे में जो जानता था उसने मजबूर किया तो मैंने तीसरी बार वही अर्ज किया। उसके बाद आप कहने लगे, ए साद, मैं एक आदमी को कुछ देता हूँ, हालांकि दूसरे आदमी को उससे बेहतर ख्याल करता हूँ, इस अंदेशे की पेश नजर कि कहीं अल्लाह ताला उसे औंधे मुंह दोज़ख में धकेल ना दे।
वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 27। अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने अल्लाह के रसूल से पूछा, इस्लाम में क्या किस तरह के अमाल या खसूसियात अच्छे हैं? आपने फरमाया, मोहताजों को खिलाना और जिन्हें तुम जानते हो और जिन्हें तुम नहीं जानते उन्हें सलाम करना। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 28। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में ज्यादातर औरतों को देखा क्योंकि वह कुफ्र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या वह अल्लाह का कुफ्र करती हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वह अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। वह यूं कि अगर तू सारी उम्र औरत से अच्छा सलूक करे, फिर वह मामूली सी नापसंद बात तुझ में देखे तो कहने लगती है कि मुझे तुझसे कभी कोई आराम नहीं मिला। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 29। अल-मारूर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अर-रबादा में मैं अबू दर रदी अल्लाह अन्हु से मिला और उन्होंने एक लबादा पहना हुआ था। उनके मुलाजिम ने भी बिल्कुल वैसा ही एक लबादा पहना हुआ था। मैंने उनसे इसकी वजह पूछी। उन्होंने फरमाया कि मैंने एक आदमी को उसकी माँ के नाम से गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, क्या तूने उसे उसकी माँ के नाम से गाली दी है? अभी तक तुम्हें जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में रखा है और जिस आदमी का भाई उसके कब्जे में हो उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है और उसे वही लिबास कपड़े पहनाए जो वो खुद पहनता है और उनसे वह काम ना लो जो उन पर भारी गुजरे, और अगर ऐसे काम की उन्हें तकलीफ दो तो खुद भी उनका हाथ बटाओ। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 30। अल-अनफ बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब मैं एक बार उनकी अली इब्न अबी तालिब की मदद करने के लिए जा रहा था, रास्ते में मेरी मुलाकात अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में झगड़ पड़े तो मारने वाला और मरने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारने वाला तो जरूर जहन्नमी है, लेकिन मरने वाला क्यों जहन्नमी होगा? आपने फरमाया, उसकी नीयत भी दूसरे साथी को मारने ही की थी। अल-अनफ बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब मैं एक बार उनकी अली इब्न अबी तालिब की मदद करने के लिए जा रहा था, रास्ते में मेरी मुलाकात अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में झगड़ पड़े तो मारने वाला और मरने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारने वाला तो जरूर जहन्नमी है, लेकिन मरने वाला क्यों जहन्नमी होगा? आपने फरमाया, उसकी नीयत भी दूसरे साथी को मारने ही की थी। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 31। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जब यह आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ने यह आयत उतारी, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 32। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली, जब बात करे तो झूठ बोले, दूसरी, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और तीसरी, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 33। अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी वह तो खालिस पक्का मुनाफिक होगा, और जिनमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक आदत होगी, यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। पहली, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, दूसरी, जब बात करे तो झूठ बोले,
तीसरी, जब वादा करे तो दगाबाजी करे, और चौथी, जब झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 34। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नियत से शब कद्र का क़याम करेगा, उसके सारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 35। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और वह सिर्फ इस बात पर निकले कि वह अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, तो अल्लाह उसे उस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करेगा जो उसने जिहाद में पाया है, या अगर वह जिहाद में शहीद होता है तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल ना समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे ना बैठा रहता, और मेरी यह तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, और फिर जिंदा किया जाऊं, और फिर अल्लाह की राह में मारा जाऊं। सही बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 36। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमजान में ईमानदार होकर सवाब हासिल करने के लिए रात के वक्त में नमाज पढ़ेगा तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 37। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने ईमान के पेश नज़र सवाब हासिल करने के लिए रमजान के महीने के रोजे रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने ईमान के पेश नज़र सवाब हासिल करने के लिए रमजान के महीने के रोजे रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 38। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, और जो आदमी दीन में सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए बीच का रास्ता इख्तियार करो और फजीलत के करीब आओ ताकि तुम्हें खुशी मिल सके, और सुबह और रात में इबादत से मदद हासिल करो। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 39। बरा बिन आजिब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपने ददीहाल या ननिहाल जो अंसार से थे उनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर भी चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए, चुनांचे हो गया, और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वह असर की नमाज थी, और आपके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। उनमें से एक आदमी निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुजर हुआ। वह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किए हुए रुकू की हालत में थे। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। यह सुनते ही वह लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबा की तरफ फिर गए, और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदी और नसरानी ईसाई बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुंह काबा की तरफ फेर लिया तो उन्हें यह बात नागवार गुजरी। अलबारा फरमाते हैं कि किबला बदलने से पहले जो लोग मर चुके थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि उन्हें नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 40। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपने दिन की पैरवी संजीदगी के साथ में करता है तो उसके अच्छे अमालों का बदल उसे 10 गुना से 700 गुना करके दिया जाएगा, जबकि उसके कमजोर अमालों का खाता वैसा ही रहेगा। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 41। आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास तशरीफ लाए। वहां एक औरत उनके साथ बैठी थी। आपने पूछा, यह कौन है? आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि यह फला फला औरत है, और उसकी बहुत ज्यादा नमाज का हाल बयान करने लगी। आपने फरमाया, रुक जा, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम रखो जो हमेशा कर सकती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने में नहीं थकता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे। और
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند فرما برداری کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 42۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہوا، وہ دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا تو اسے بھی دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اسے بھی دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 43۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے مومنوں کے امیر، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہراتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن پورا کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 44۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نجد والوں میں سے ایک آدمی بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے سب کچھ دے۔ پھر وہ آدمی یہ کہتا ہوا اپنی پیٹھ پھیر کر چلا گیا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، یعنی کہ جنتی ہو جائے گا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 45۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرت ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قیرت احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو آدمی جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرت ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 46۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ عبادہ بن سمیت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے اس کا علم میرے دل سے نکال دیا گیا، اور شاید یہی تمہارے حق میں فائدہ مند ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 47۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسن یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور
اگر تم عبادت میں یہ جذبہ حاصل نہیں کر پاؤ کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ حاصل کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کی اولاد جنے گی اور جب کالے انجان اونٹوں کے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی باتوں کو ایمان کا حصہ مانا۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 48۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا، روم کے بادشاہ ہیرکلیس نے کہا، میں نے پوچھا کہ ان کی محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دن میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دن سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 49۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 50۔ ابو جامرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ مجھے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس خاطر درخواست کی کہ وہ مجھے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دے سکیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبد القیس کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ جلیل ہوں گے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مدر کے کافروں کا قبیلہ رہتا ہے۔ لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ اور انہیں 4 چیزوں سے منع کیا جن کا نام تھا ہندم، دبا، نکیرن مزفت اور مقیر۔ یہ وہ 4 برتن تھے جن میں اس وقت شراب بنائی جاتی تھی۔ آپ نے شراب بنانے کے برتنوں کا نام لے کر سیدھے شراب پر اشارہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ والیوم 1 بک 2 نمبر 51۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔
वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 52। अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान अपने खानदान पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो वो भी उसके हक में सदका होता है। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 53। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम्हें हर उस चीज का अज्र मिलेगा जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, चाहे वो तुम्हारी बीवी के मुंह में डाला गया निवाला ही क्यों ना हो। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 54। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान से खैर ख्वाही करने के इकरार पर बैत की। वॉल्यूम 1 बुक 2 नंबर 55। ज़ियाद बिन इलाका रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को सुना अल्लाह की तारीफ करते हुए। जिस दिन अल मुगीरा बिन शुबा का इंतकाल हुआ, जरीर रदी अल्लाह अन्हु मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्दो सना के बाद कहा, सिर्फ अल्लाह का खौफ रखो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप सब अमन और सुकून में रहें जब तक कि अगला अमीर न आ जाए, और जल्द ही आप लोग का अगला अमीर आ जाएगा। अल्लाह से मगफिरत तलब करो क्योंकि तुम्हारे पहले अमीर भी यही पसंद करते थे। फिर जरीर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अम्मा बाद। उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करना चाहता हूँ। तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने का अहद करो। इस पर मैंने उनसे इस बात पर बैत कर ली। इस मस्जिद के खुदा की कसम, मैं हर मुसलमान से खैर ख्वाही का अहद करता हूँ। यह कहकर जरीर रदी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से मगफिरत तलब की और मिंबर से उतर आए।